ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام میں ہمارا بیان تھا مدینہ تا کربلا قدم بقدم کہ حضرت امام علی مقام امام حسین مدینہ منورہ سے کب نکلے، مکہ مکرمہ کب پہنچے، مکہ مکرمہ میں کتنے دن قیام رہا، اور آپ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اور پھر کون سا روٹ آپ اختیار کرتے ہوئے کربلا معلیٰ جا پہنچے، اور پھر کربلا معلیٰ میں کیا ہوا۔ یہ مضمون جو تھا یہ مکمل نہیں ہوا۔ الحمدللہ بڑے احباب نے نیٹ میں اس کو سنا اور نیچے پھر کمنٹ لکھے کہ اس کا پارٹ 2 بھی بیان کر دیا جائے، یعنی کربلا کے بعد کیا ہوا۔ تو آج ہمارا الحمدللہ موضوع یہ ہوگا کربلا معلیٰ تا مدینہ منورہ قافلہ حسینی واپسی، اور اس دوران پھر کیا کیا واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلے ہم کربلا معلیٰ کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز جو ابتدا میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی شہید ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کہا؟ زندہ ہے۔ ہر شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی، حضرت مولا علی کی بھی شہادت ہوئی، حضرت امام حسن کی بھی شہادت ہوئی، حضرت امیر حمزہ کی بھی شہادت ہوئی، اور بے شمار جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، لیکن شہادت کے بعد کوئی نہیں بولا، ہیں وہ زندہ، اور انہیں شہید خود مصطفیٰ جان رحمت نے کہا۔ جس طرح حضرت امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا سید الشہداء، امیر حمزہ کیا ہے؟ سید الشہداء۔ فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کے بارے میں ارشاد فرمایا جب ہرا پہاڑ پر چڑھے مکہ مکرمہ میں، اور یہ 7 تھے، اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ 6 صحابی ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ہرا پہاڑ پر جبل نور پر چڑھے تو جبل نور کانپا۔ ایک احد شریف کا بھی واقعہ ہے، اور ایک مکہ کے پہاڑ جبل نور کا بھی واقعہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت حضرت طلحہ بھی تھے اور حضرت زبیر بھی تھے، یہ صحابہ تھے۔ یہ جبل نور مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پہاڑ پر چڑھے اور یہ 6 صحابہ کرام بھی، تو وہ پہاڑ کانپا، وجد میں آیا، زلزلہ آیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبل نور ہرا ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، باقی سارے شہید ہیں۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت مولا علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر، ان سب کو شہید زبان رسالت سے خود حضور نے کہہ دیا، تو یہ شہید ہوئے، اور امام حسن بھی شہید ہوئے، اور امام حسین بھی شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ بھی، اور بھی بڑے شہداء ہوئے۔ اسی طرح بدر کے 14 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے شہادت کے بعد کسی نے زندگی کا بول کے ثبوت نہیں دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین، آپ کے بارے میں ہے کہ کربلا معلیٰ تا دمشق تک آپ کا سر انور نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہوا جا رہا تھا، اور علل اعلان لوگوں نے سنا۔ آگے واقعات آئیں گے، اور بے شمار ایسے خرقے عادت کام ہوئے شہادت کے بعد۔ کیوں؟ اس کی جو وجہ ہے علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین چونکہ شہید ہیں، اور آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ کربلا معلیٰ سے لے کر دمشق تک کا جو فاصلہ ہے تقریباً 1500 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے، ابھی آ جائے گا۔ تو وہ جتنے علاقے آ رہے ہیں، قصبات آ رہے ہیں، شہر آ رہے ہیں، جنگل آ رہے ہیں، لوگ دیکھتے جا رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی تفسیر کرتے ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم مدینہ میں شہید ہوئے، دفن بھی مدینہ میں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی شہید مدینہ میں ہوئے، دفن بھی مدینہ میں ہوئے۔ مولا علی شہید کوفہ میں ہوئے، دفن نجف میں ہوئے۔ حضرت امام حسن شہید مدینہ میں ہوئے، دفن بھی مدینہ۔ چونکہ آپ کا لاشا کہیں لایا نہیں گیا، اس لیے بول کے اگر وہ ثبوت بھی دے دیتے تو زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ سنتے؟ یہاں ہزاروں لاکھوں نے سنا کہ سر حسین جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے، اور قرآن کی آیت کی تفسیر کرتا ہوا جا رہا ہے، اور حضور نے فرمایا میری اہل بیت اور قرآن ہمیشہ اکٹھے ساتھ رہیں گے۔ یعنی قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت پریکٹیکل ہے، وہ پریکٹیکل کر کے بتا رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کی، اور دوسرا جو میری ذہن میں نکتہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گویا اعلان کر رہے تھے کہ جب نواسہ کٹ کے
कई लाशों में मुनकसिम, कई टुकड़ों में मुनकसिम करबलाए मुअल्ला की रेत में पड़ा हुआ, और सर नेज़े की नोक पे है, और सर नेज़े की नोक पे बोल कर बता रहा है कि मैं जिंदा हूं। जिसका नवासा जिंदा है उसका नाना क्यों नहीं अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा। तीसरी जो बात है, आपने क्या पढ़ा? कोई और बात नहीं कही। हाँ, कई 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 जगह पे जब कलाम हुए हैं तो हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के सर ने कलाम किया है, वो आगे आएंगी बातें। लेकिन आप नेज़े की नोक पे क्या पढ़ रहे थे? कुरान। कुरान शुरू कहां से होता है जी? सूरतुल फातिहा। खत्म कहां होता है जी? सूरतुन नास। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का कुरान पढ़ना सूरह फातिहा से वन्नास तक, कुछ और ना पढ़ना, इस बात की दलील है उन लोगों का रद्द करना मकसूद था जिन्होंने इल्जाम लगाया सहाबा किराम पर के बाद नबी पाक के, जिन्होंने कुरान को जमा किया है, नऊज़ बिल्लाह, उन्होंने कुरान में से कुछ निकाल दिया है और कुछ दाखिल कर दिया है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर ने आखिर जी कुरान में से कुछ चीजें इन्होंने जायद दाखिल कर दी, कुछ जो चीजें थी इन्होंने निकाल डाली हैं। तो हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन, मुझे बताएं, शहीद हुए, जिंदा होकर किसी से नहीं डरे, शहीद तो फिर शहीद होकर किसी से नहीं डर सकता, तो चाहिए था जो वो असली कुरान है बकौल इनके, वही पढ़ देते। भाई डर काहे का? और पूरी दुनिया को पता चल जाता कि तुम्हारे मस्जिदों में और घरों में जो कुरान पढ़ा वो तो जाली पढ़ा हुआ है, नकली पढ़ा हुआ है। मैं बता रहा हूं असली कुरान ये है। कोई डर था? बोलिए भाई। तो आप वही पढ़ देते। इसका मतलब है आपने वही कुरान पढ़ा जो आज मस्जिदों में है, वही कुरान पढ़ा जो हजरत अबू बकर उमर ने लिखवाया था। इसका मतलब है कि आप अपनी जुबान से मोहर लगा रहे थे ये कुरान और ये क़यामत तक रहेगा। अब बातें हैं करबलाए मुअल्ला में हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का क़याम। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन आप 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में करबलाए मुअल्ला पहुंचे और वहीं आपने डेरे लगाए। करबलाए मुअल्ला का एक नाम है नैनीवा। क्या कहते हैं? वादिये नैनीवा। और ये नैनीवा वही वादी है कि जहां हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए भेजे गए थे। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, और आपने फिर वो कबल आज हुक्म इलाही के वो शहर छोड़ दिया और मछली के पेट के अंदर गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कुरान ने जुन्नून कहा, मछली वाला, और यहां तक फरमाया कि अगर वो हमारी तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ना कहता तो कयामत तक मछली के पेट में वो जिंदा रहता। इसका मतलब है मछली भी क़यामत तक रहती, हजरत यूनुस भी क़यामत तक रहते। अगर वो ये तस्बीह ना करते तो बाहर कभी ना निकलते। ये वादिये नैनीवा। इसी करबलाए मुअल्ला का एक और नाम है मारिया। क्या नाम है? मारिया। कई नाम है। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन जब यहां पहुंचे तो आपने फरमाया ये इलाका कौन सा है? कहा गया मारिया। फरमाया इसका और नाम क्या है? कहा गया नैनीवा। फरमाया इसका और नाम क्या है? तो कहा गया करबला। फरमाया यही हमारे वादे की जगह है। अब वहां खैमे लगा दिए गए सारे। 7 हिजरी को, 7 मुहर्रमुल हराम को अहले बैत के ऊपर पानी बंद कर दिया गया, नहर फुरात पे पहरे लगा दिए गए। इधर पहरे लग गए और ये 7 से लेकर 10 तक, यानी 10 की रात शबे अशूर तक यजीदी फौज और काफिला हुसैनी कि आपस में मीटिंगें चलती रही। अब इनका क्या था? एक ही मकसद था कि यजीद की क्या करें? बैयत करें। आपका इनकार था और दोनों जंग को टाल रहे थे। हजरत इमाम अली मुकाम इसलिए इब्तदा हमारी तरफ से ना हो, और वो इसलिए कि इब्तदा हमारी तरफ से ना हो। अच्छा, करते करते इधर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद है और आ गई 9 मुहर्रमुल हराम। 9 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फौज का जो सिपा सालार है उसका नाम है अमर बिन साद। अमर बिन साद। ये अमर बिन साद कौन है? ये लफ्ज साद लिखा है जी, ये साद बिन अबी वकास। अब अंदाजा फरमाए, हजरत साद इब्न अबी वकास जो है अशरा मुबशरा सहाबी हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम के रिश्ते में मामू हैं, रिश्ता में मामू है। और सरकार फरमाया करते थे अगर किसी का मामू ऐसा है तो वो मामू लाए। और हजरत साद बिन अबी वकास वो हैं कि जंगे ओहद में, जब ओहद की जंग शुरू हुई तो मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले तीर चलाने वाले हजरत साद बिन अबी वक्कास थे। और बदकिस्मती देखिए कि अमर बेटा हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले में आया और सबसे पहले करबला में तीर इसने चलाया। अब हजरत साद इब्न अबी वक्कास का एक और मर्तबा यह है कि जंगे ओहद में आके करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो 14 सहाबा रह गए थे
क्योंकि एक मरतबा अफरी तफरी मच गई थी। उस वक्त उन 14 असहाब में हज़रत साद बिन नबी वक्कास भी शामिल थे और नारा लगा रहे थे और साथ तीर चला रहे थे। जिसके पास जो असला था चला, रसूल पाक की बारगाह में नहरी दूना नहरे का, नफसी दूना नफसे का, वजही दूना वजह का, अलैहिस्सलाम गैर मुवद्दा या रसूल अल्लाह, हमारी गर्दनें आपकी गर्दन मुबारक पे कुर्बान, हमारे चेहरे आपके चेहरे अक़दस पे कुर्बान, हमारी जानें आपकी जानें अक़दस पे कुर्बान, सरकार आप पीछे रहें, सलामत रहें। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं कर। लेकिन बेटा क्या निकला? एक रय की हुकूमत इसको चाहिए थी, सूबा रय जो ईरान में है, कि जो लालच दिया गया था, दुनिया का लालच इंसान को कहां पहुंचा देता है। अच्छा, इसी जंग में हजरत साद बिन नबी वक्कास जो साथ रहे, तीर चलाया करते थे। आप खुद बयान करते हैं कि इसी जंग में सरकार ने मुझे तीर पकड़ाए, जो भी तीर पकड़ाया मैं चलाता था वो तीर, और हुजूर फरमाते थे इरमे या साद फिदा का भी व उम्मी, 7 तीर चला, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए। एक तीर पकड़ाते, साथ ही ये कहते मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान। दूसरा तीर पकड़ाते, फरमाते मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान। हजरत साद बिन नबी वक्कास से पूछा गया कितने तीर चलाए? फरमाया उस दिन मैंने 1000 तीर चलाया था, और 1000 बार हुजूर ने कहा था मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए। इंसान कौन सी चीज कुर्बान करने को दिल करता है? जो सबसे प्यारी हो, महबूब हो। अच्छा, हजरत साद बिन नबी वक्कास को तीसरा जो इसी जंग और जंग के बाद जो अजर मिला वो ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, अल्लाह साद बिन नबी वक्कास आज के बाद जो दुआ करे इसकी दुआ कबूल कर लिया कर। आप मुस्तजाबुद्दावात सहाबा में मशहूर थे, सहाबा में। और यही साद बिन नबी वक्कास हैं जिन्होंने दरियाए दजला से कहा था अगर तू अमरे इलाही का पाबंद है तो मैं भी अमरे इलाही का पाबंद हूं, और फौज को हुक्म दे दिया था कि दरिया के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए जाए। और इधर फिर जब ईरानियों ने देखा, इराकियों ने देखा, पारसियों ने कहा दियो आंदन दियो आंदन, ये तो कोई जिन्नात आ गए हैं। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन बेटा क्या निकला? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। इसलिए अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है जिंदों से मुर्दा और मुर्दों से जिंदा मैं निकालता रहता हूं। अच्छा, अब ये अमर जो है ये रय की हुकूमत के लालच में ये हजरत इमाम के मुकाबले में आ गए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से गुफ्तगू शनीद होती रही। आखिर आपने कहा ये रात शब अशूर, ये मुकद्दस रात है, इबादत की रात है, हमें ये इबादत के लिए दे दी जाए, सुबह जो है वो फैसला हो जाएगा। उसने कहा पहले 3 दिन के जो है वो प्यासे हैं, मजीद प्यास बढ़ेगी, हमारे लिए जंग लड़ना आसान हो जाएगा। बहरहाल हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने इस रात शब आशूर को आपने जो काम किया वो ये था, आपने तमाम काफिला हुसैनी जितने भी 125 अफराद थे गालिबन, ऐलान किया मैं चिराग बुझा देता हूं, ये मेरे जान के प्यासे हैं, तुम्हारी जान के प्यासे नहीं है। अगर तुम में से कोई वापस जाना चाहता है मैं कल के मैं उससे कोई गिला नहीं करूंगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं करूंगा। और आपने चिराग बुझाया। जब चिराग जलाया गया जितने अफराद पहले थे उतने अफराद ही मौजूद थे, उनमें से एक भी वापस नहीं गया। अच्छा, अब जब दिन चढ़ा हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन किस्से मुख्तसर शहादतें शुरू हो गई। और इन शहादतों में जो 72 शहादतें हुई, आज मैं वो नाम लिखूंगा जो खानदान नबूवत के लोग शहीद हुए हैं। खानदान नबूवत के लोग शहीद हुए हैं। उन खानदान नबूवत में अब तरतीब नहीं है कि पहले कौन शहीद हुआ कौन नहीं हुआ। हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत अली अकबर, इनको अकबर इसलिए कहा जाता है कि हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के 3 बेटे हैं, तीनों का नाम अली है। अली अली अली, बड़े जो हैं वो अली अकबर है, दरमियाने अली औसत है, और सबसे छोटे अली असगर हैं। छोटा अली, बड़ा अली, दरमियाना अली। जो दरमियाने अली हैं उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। अब हजरत अली अकबर की वालिदा हैं हजरत उम्मे लैला। ये थोड़ी सी मैं तारीख बयान कर दूं। हजरत उम्मे लैला बिनते अबू मुर्रा, और अबू मुर्रा का जो बाप है वो है उर्वा बिन मसूद सकफी। ये उर्वा बिन मसूद सकफी कौन है? इस कदर ज़हीन और अरब का सियाना बंदा कि जब हुदैबिया के मैदान में नबी पाक अलैहिस्सलाम का काफिला मदीना से हुदैबिया पहुंचा उमरा के लिए, मक्का वालों ने वो रास्ता रोक दिया था। मक्के वालों ने जिस बंदे को सफीर बनाकर भेजा था वो यही उर्वा बिन मसूद था। और उर्वा बिन मसूद जब वापस आया तो उसने कहा,
ان سے صلح کرو اور ان کی ڈیمانڈوں کو مانو، ورنہ میں ایسا لشکر دیکھ آیا ہوں، ایسے اصحاب دیکھ آیا ہوں، وہ تو تھوک پھینکتے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی کے تلی پہ ہوتا ہے، اور جب وہ پانی وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، جب وہ کلام کرتے ہیں تو سارے ساکت ہو جاتے ہیں، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو سارے دوڑ پڑتے ہیں، جو ان کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے وہ ان کے خون کا قطرہ گرنے دیں گے۔ میں نے نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، ان کے اصحاب کو، حواریوں کو اور درباریوں کو ان بادشاہوں کی تعظیم اتنی کرتے نہیں دیکھا جتنی اصحاب محمد کو محمد کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ گواہی عروہ بن مسعود دے رہے تھے۔ یہ بعد میں عروہ بن مسعود مسلمان ہو گئے، صحابی بنے۔ اچھا، یہی عروہ بن مسعود صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو بہو شکل عروہ بن مسعود سے ملتی ہے۔ اب اندازہ لگا، ان کے بیٹے ابو مرہ کی بیٹی حضرت ام لیلہ، جو والدہ کن کی ہیں؟ حضرت علی اکبر کی۔ دوسرے ہیں حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہو گئے تھے، سفیر امام علی مقام امام حسین بن کے گئے، 40,000 کوفیوں نے بیعت کی، بعد میں کیا کر دی؟ بے وفائی کر لی، اور آپ تنہا رہ گئے، اور آپ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ایک عبداللہ ہوئے ہیں، دوسرے محمد ہیں، محمد بن مسلم بن عقیل، اور تیسرے ہیں جعفر بن عقیل، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی جعفر بن عقیل۔ یہ عقیل کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، حضرت علی کے تیسرے بھائی ہیں عقیل، کیونکہ ابو طالب کے کتنے بیٹے ہیں جی؟ 4، نمبر 1 طالب، نمبر 2 جعفر، نمبر 3 عقیل، اور سب سے چھوٹے ہیں حضرت علی۔ تو حضرت عقیل کی اولاد جعفر جو ہیں یہ کہاں موجود ہیں؟ میدان کربلا میں موجود تھے۔ اور ایک ہے محمد بن ابو سعید بن عقیل، جہاں عبداللہ بن محمد دونوں آ گئے۔ عبد الرحمن بن عقیل، حضرت عقیل کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن، یہ بھی موجود ہیں۔ حضرت محمد بن ابو سعید بن عقیل، یہ بھی موجود ہیں۔ محمد بن عبداللہ، اب یہ تو آل عقیل ہو گئی، اب آل جعفر، حضرت جعفر تیار، ان کو تیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ میدان موتا میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، جھنڈا ان کے پاس تھا، پھر وہ بعد میں شہید ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک مرتبہ سرکار بیٹھے تھے، اتنے میں سرکار نے فرمایا سلام ہو تجھ پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کسے سلام کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جعفر ابھی گزرے، انہوں نے مجھے سلام کہا۔ تو جعفر کو اللہ نے 2 پر نصیب فرمائے، تو پروں والوں کو تیار کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر تیار، یہ موجود ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت سیدہ زینب، جو حضرت امام علی مقام امام حسین کے مشیرہ، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور عبداللہ ان کے شوہر تھے، جعفر تیار کی وہ بہو تھی۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، سیدہ زینب کے بیٹے، یہ دونوں محمد اون و محمد آپ نے سنا ہوگا۔ قاسم بن امام حسن، امام حسن کے بیٹے، ابو بکر بن امام حسن کے دوسرے بیٹے، عبداللہ بن امام حسن کے تیسرے بیٹے، تینوں بیٹے۔ چوتھے موجود تھے لیکن شہید نہیں ہوئے، وہ کون ہیں؟ حسن مصنع بن امام حسن، توجہ، ان کا نکاح ہوا ہے فاطمہ الصغرا بنت امام حسین۔ حضرت بی بی صغرا نام سنا ہوگا، اصل نام ان کا بی بی صغرا نہیں ہے، فاطمہ الصغرا ہے۔ کیا نام ہے؟ فاطمہ ان کا نام ہے۔ اور صغرا کس لیے کہا جاتا ہے؟ صغرا کہتے ہیں چھوٹی کو۔ آپ ہو بہو نین، نقش، عادات، سیرت، چلنے بولنے، کھانے پینے میں ہو بہو اپنی دادی جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے طریقے پر تھی، شکل بھی عین ہو بہو تھی، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ وہ فاطمہ کبریٰ کہلائیں، یہ فاطمہ صغرا کہلائیں۔ فاطمہ
सुगरा। तो फातिमा सुगरा इमाम हसन मुसन्ना के निकाह में है और अपने चचा हजरत इमाम हसन की ये बहू है। ये भी मैदान करबला में मौजूद थे, ये भी मैदान करबला में मौजूद थे। जो बाज वाइजीन ने बनाया, जो बीमार थी, छोटी थी, तो छोड़ के हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन चले, ये सब के ज़बर झूठ है। ये दोनों मियाँ बीवी कहाँ मौजूद थे? मैदान करबला में। ये जख्मी हुए थे, हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने इस हालत जख्मी में इन्हें खैमे में लिया, तो ये भी कैदी बने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ, और काफिला हुसैनी के साथ ये दोनों मियाँ बीवी कैदी हुए थे। अब हजरत अली की औलाद, हजरत गाजी अब्बास। अच्छा, गाजी किस क्यों कहा जाता है? शहीद हुए हैं, दोनों बाजू कटे हैं। भाई गाजी भी कहा जाता है और शहीद भी कहा जाता है। सवाल यह, जो शहीद है वो गाजी नहीं, जो गाजी है वो, इससे पहले भी वो कई जंगें लड़ चुके हैं जिनमें वो गाजी बने हैं। जंगे सिफीन लड़ी है, जंगे जमल लड़ी है, जंगे नारवान लड़ी है। उन तीनों जंगों की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? गाजी। और करबला में ये शहीद हुए, इसलिए गाजी अब्बास शहीद अलमदार कहा जाता है। ये दोनों क्लियर होगी बातें। ये मैदान करबला में हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के साथ, फिर हजरत अबू बकर बिन हजरत अली, हजरत अली के एक बेटे हैं हजरत अबू बकर, और एक है उमर बिन अली। एक है मोहम्मद बिन अली। अब तवज्जो कीजिएगा, हजरत अली अपने बेटे का क्या नाम रख रहे हैं? हजरत इमाम हसन क्या रख रहे हैं? तो यह नाम रखना किस बात की दलील है? हाँ जी। अब यहां एक लुत्फ की बात बताता हूं, एक वाकया की तरफ इशारा करता हूं। जब इमाम हसन पैदा हुए तो हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आपका नवासा पैदा हुए। हुजूर आए, अजान पड़ी, गुट्टी दी, फरमाया अली क्या नाम रखा? तो अर्ज किया मैंने अपने बेटे का नाम क्या रखा जी? हरब। फरमाया हरब नहीं, इसका नाम क्या है? हसन। फिर हजरत हुसैन पैदा हुए, मौला अली ने उनका भी नाम क्या रखा? हरब। फरमाया हरब नहीं, क्या? हुसैन। फिर पैदा हुए हजरत मोहसिन, नाम क्या रखा जी? हरब। फरमाया हरब नहीं, नाम क्या है? मोहसिन। फरमाया इन तीनों का नाम मैंने हजरत हारून के बेटे शब्बर, शबीर और मुबशर के नाम पे मैंने रखे हैं। और साथ ही फरमाया अली बेटों का नाम अच्छे लोगों के नामों पे रखा जाता है। अब मुझे बताएं, क्या हजरत अली ने नबी पाक की इस वसीयत पे अमल किया होगा कि नहीं? किन लोगों के नामों पे नाम रखने हैं जी? अच्छे। तो जब अबू बकर रख रहे थे, उमर रख रहे थे, ये तो पैदा ही बाद में हुए हजरत अबू बकर उमर के बाद, तो गोया वो रख के बता रहे हैं कि हजरत अबू बकर भी साले हैं, हजरत उमर भी साले। अच्छा जी, ये मैदान करबला में ये खानदान नबूवत जो है ये किन के साथ शहीद हुए? हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के साथ। अब हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन जब सारी शहादतें हो चुकी और आपने वसीयतें फरमाई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, जो बीमार थे, कि काफिला हुसैनी को आपने लेकर चलना है, आखिरी खुतबा दिया हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन। आखिरी खुतबे के अल्फाज क्या हैं? फरमाया मुझे पहचानो। शहादतें कितनी हो चुकी हैं? 72। खुतबा दे के फिर भी बयान कर रहे हैं मुझे पहचानो, अब भी तौबा कर लो, अब भी तौबा कर लो, मुझे पहचानो कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा नाना कौन है, मेरा भाई कौन है। और फिर अपने और भाई इमाम हसन और हुसैन की फरमाया हमारे बारे में नाना ने कहा था ये दोनों मेरे फूल हैं। फरमाया ये दोनों नौजवान आने जन्नत के सरदार हैं। तो तीसरी बात जो आपने यहां कही थी वो ये थी कि मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में नाना ने फरमाया था कि हुमा कुर्रतु ऐनी अहले सुन्ना, ये दोनों अहले सुन्नत की आंखों के बितारे हैं। उसके बाद हजरत इमाम की शहादत होती है। पता क्या चला कि सुन्नी वही होता है जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है, और जिनके दिल में अहले बैत होती है वो किसी और ग्रोह से नहीं, वो अहले सुन्नत ही होता है। इसके काफी दलाल मैं पीछे किसी लेक्चर में दे चुका हूं। अच्छा, जब अहले जन्नत जवानों के वो सरदार भी हैं, अहले सुन्नत की आंखों के ठंडक भी हैं, तो मालूम हो गया कि जन्नत में जाने वाले कौन है। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद, आपको याद होगा कि काफिला हुसैनी को रास्ते में, बीच रास्ते में 22 मुहर्रम उल हराम को किसने रोका? हुर बिन यजीद रियाही ने। हुर बिन यजीद रियाही
یہ 10 محرم الحرام تک یزیدی لشکر میں تھے، لیکن جب 10 محرم الحرام آئی یہ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اس وقت یزیدیوں نے کہا کہ ہم نے آج تک تجھے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا، خوف زدہ نہیں دیکھا، رنگ وحشت میں نہیں دیکھا، آج کیا ہوا؟ اس نے کہا اس وقت میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ اور یہ کہہ کے پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حضرت امام علی مقام امام حسین کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا میں حر ہوں۔ فرمایا اگر تو حر ہے تو جا، تو یہاں بھی حر ہے، آگے بھی تو حر ہے، اور حر کا معنی ہے آزاد، جا ہم نے تجھے آزاد کیا۔ تو پھر حضرت حر بن یزید ریاحی نے کہا آپ مجھے اجازت دیں کہ سب سے پہلے میں آپ کے دفاع کے لیے لڑوں۔ سب سے پہلے میدان کربلا کا شہید کون ہے؟ حر بن یزید ریاحی۔ جیسے ہی شہادتیں ہو گئیں، اور بھی بڑے شہداء ہیں، انشاءاللہ کبھی ہم وہ لیکچر رکھیں، 72 شہداء کے نام بھی، پھر ہر ایک کا کریکٹر، وہ کہاں ملا، اس کا اپنا قبیلہ کون سا تھا، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل آئے گی۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، عصر کی نماز کے بعد شہادت ہوئی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین۔ جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھ چکے تھے، جنگیں بھی جاری تھی، اور کس وقت آپ کی شہادت ہوئی؟ جیسے ہی حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی، کائنات کے اندر تغیر آیا، جس کو امام بہقی نے بیان کیا، امام ابن عساکر نے بیان کیا، امام سیوطی نے بیان کیا، اور قسطلانی نے بیان کیا، بے شمار فقہاء نے بیان کیا، اور علماء و محدثین نے بیان کیا۔ تغیر کیا آیا؟ تغیر یہ آیا تھا آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، 7 دن لگاتار بارش ہوتی ہے، جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون بہ رہا ہوتا، حتیٰ کہ بیت المقدس کے پتھر ہٹائے گئے ان کے نیچے بھی تازہ خون، کہاں بیت المقدس اور کہاں کربلا معلیٰ۔ سورج گرہن لگ گیا اور 3 دن تک سورج گرہن رہا، 3 دن 3 راتیں گرہن رہا، اور 3 دن تک ستارے دیکھے جاتے رہے۔ لوگ ڈر گئے کہ قیامت آ گئی ہے۔ خوف کیسے ہوا؟ کیونکہ دن بھی کون سا تھا؟ 10 محرم، دن کون سا تھا؟ جمعہ، اور عصر کا ٹائم ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے دن جمعے کا ہوگا، 10 محرم ہوگی، اور عصر کے وقت نفخہ صور پھونکا جائے گا۔ وہ ڈر گئے۔ تیسری جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ یزیدی لشکر میں پھر جب اونٹ ذبح کیے جاتے رہے کھانے پینے کے لیے، ہر اونٹ کا گوشت جو تھا وہ کڑوا ہو گیا، اور 3 دن تک گوشت نہ پک سکا، اور یہ تبدیلی ہوئی، حتیٰ کہ جو چوتھی تبدیلی وہ جنات کے رونے کی غیبی آوازیں آتی تھی، حتیٰ کہ کئی آوازیں آتی تھی قبیلوں میں، ہر طرف، وہ کیسے قیامت کے دن اس کے نانا سے شفاعت حاصل کریں گے جن کے نواسے کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ میں ہوتا ظالموں میں سے کربلا کے اندر، میں کبھی بھی حسین کے نانے کا سامنا نہ کر سکتا۔ وہ کس طرح میں ان کا سامنا کرتا جبکہ وہ شفیع المذنبین ہے اور میں ان کے نواسے کا قاتل ہوتا۔ تو ادھر یہ واقعات تغیر آئے، ادھر کیا ہوا؟ عین عصر کے وقت 10 محرم، مکہ پاک، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ میں حضرت ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس، یہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی، عین اسی دن 10 محرم کو۔ کیا دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے لباس اطہر پہ بھی سفر کے آثار تھے، اور آپ کے بال مبارک بھی بکھرے ہوئے تھے اور غم زدہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان معلوم ہوتے ہیں، مسافر معلوم ہوتے ہیں جیسے کہیں سے آئے۔ فرمایا میں ابھی اپنے بیٹے کی قتل گاہ سے آیا ہوں، اور ہاتھ میں شیشی تھی سرکار کی، اور شیشی میں خون تھا۔ یا رسول اللہ یہ خون کس کا ہے؟ فرمایا حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے جو آج میں سارا دن جمع کرتا رہا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ کریں ادھر شہادتیں ہو رہی تھی اور روح مبارک مصطفیٰ جان رحمت کی عین کربلا معلیٰ میں موجود تھی، کیا کیا دل اقدس پہ گزرا ہوگا۔ مدینہ منورہ میں حضرت ام المومنین ام سلمہ موجود ہیں۔ جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تھے تو بعد میں حضرت ام فضل، حضور کی چچی ہیں حضرت ام فضل، حضرت
इब्न अब्बास की वालिदा, इन्होंने ख्वाब देखी थी विलादत से भी पहले, इमाम हुसैन की विलादत से पहले, कि आके करीम अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा काटा गया और मेरी झोली में डाला गया। घबरा उठी, सुबह आई है, या रसूलल्लाह मैंने ये ख्वाब देखा। फरमाया मुबारक ख्वाब है, अल्लाह मेरी बेटी को बेटा देगा फातिमा को, जो तेरी गोद में खेलेगा। हुसैन पैदा हुए और हजरत इमाम हुसैन की ये दाइया बनी है, रज़ाई वालिदा हैं, हजरत उम्मे फजल। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और इमाम हुसैन आपस में क्या बने? भाई बने, दूध शरीक भाई बने हैं। अब हजरत उम्मे फजल एक दिन कहती है मैं सरकार की खिदमत में आई हजरत हुसैन को लेकर, मैं कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा तो सरकार जाने जाना रो रहे थे। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप कुर्बान हुआ का, किस चीज ने आपको रुलाया? फरमाया अभी जिब्रील आए, उन्होंने मुझे कहा कि आपके इस बेटे को आपकी उम्मत कत्ल करेगी, और वो मिट्टी उठा लाए हैं करबलाए मुअल्ला की, जिस जगह पे हुसैन शहीद होगा। वो मिट्टी करबला वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी। फरमाया जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी समझ लेना हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा कहती है जब भी मदीना मुनव्वरा से बाहर जाते इमाम हुसैन, मैं रोज वो मिट्टी देखा करती। अब जब गए, मैं सोई हुई थी जुमा पढ़ के, कहते हैं कि जब मैं सोई हुई थी ख्वाब में ताजदार कायनात जाने जाना तशरीफ लाए, मैंने देखा सरकार गमज़दा है। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे सरताज आप क्या हुआ? फरमाया मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया। मैं फौरन उठी, मैं दौड़ी अलमारी की तरफ, मैंने अलमारी खोली तो देखा कि वो मिट्टी खून बन चुकी थी। इधर मदीना मुनव्वरा भी खबर फैल गई और उधर मक्का मुकरमा में भी खबर फैल गई। ऐन 10 मुहर्रम उधर वाक़या हो रहा था। अब करबला मुअल्ला के शहादत के बाद क्या वाक़या हुआ? 16 सरों को नेज़ों पर लटकाया गया। कितने सर? 16 सर लटकाए गए, जिनमें अहले बैत के खानवादा के तकरीबन 14 अफराद थे, जिनमें हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का सर अनवर, और बाकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। अब घोड़े, एक घोड़े का वजन भी 4-3 मण के 4-5 मण होता है, 3-4-5 मण। जब वो दौड़ के घोड़ा फुल स्पीड पे लाशे के ऊपर कदम अपने सुम्मे मारे, मुझे बताएं लाशों का बचेगा क्या? जुल्म की अंधेरियां उन्होंने चलाई। अब सरों को लेकर वो 3 दिन 10 मुहर्रम 12 मुहर्रम को, ये 3 दिन वो अंधेरों में सफर करते हुए कूफा जा पहुंचे। कहां पहुंचे? कूफा। अब जब कूफा पहुंचे तो कूफा इब्ने जियाद जो गवर्नर था पूरे इराक का, कूफा का गवर्नर था इब्ने जियाद। ये इब्ने जियाद है कौन? आपको किरदार का भी साथ साथ पता होना चाहिए ये कौन थे। इब्ने जियाद, इसका नाम है उबैदुल्लाह बिन जियाद बिन अबी है। अबी है का मतलब क्या है किसके बाप का ही नहीं पता। हमेशा अरबी में अबी ही उसके साथ लिखा जाता है जिसके बाप का इल्म है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरी अहले बैत का दुश्मन हरामी होगा या मुनाफिक होगा। ये जो जियाद था, ये जियाद चुन चुन के कूफा के अंदर हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा के साथियों को कत्ल किया करता था। उसका बेटा है ये उबैदुल्लाह, और जियाद की बीवी है मरजाना। क्या नाम है? इसलिए तारीख के अंदर या उसको इब्ने जियाद कहा गया, लेकिन इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने जब भी उसको याद किया इब्ने जियाद नहीं कहा, इब्ने मरजाना कहा। और अहले बैत ने भी इब्ने जियाद नहीं कहा, क्या कहा? इब्ने मरजाना। ये गोया इशारा था कि तू भी अपने बाप का नहीं है। ये उबैदुल्लाह इब्ने जियाद हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का जब सर अनवर, वो 16 सर कहां पहुंचे? कूफा के अंदर। कूफे वालों ने तो पहले से देखा हुआ था, क्योंकि 37 हिजरी में कूफा हजरत मौला अली तशरीफ लाए थे। कब आए थे? 37, 38, 39 और 40 हिजरी में 21 रमजान मुबारक को हजरत मौला अली की शहादत होती है। कितने साल देखा? 4 साल कमोबेश ये उन्होंने देखा। वो हजरत अली को भी पहचानते, इमाम हसन को, हुसैन को, सारे अहले बैत को, और बीबियों ने बीबियों को देखा हुआ था। अब बीबियां भी कह दी हैं और वो सादात भी कह दिए। अब बीबियों ने जब मलामत किया यजीदी फौज को जो कूफे वाली थी, अब यहां उन्होंने पिट पटारा शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने किया तो उस वक्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा फिर बताओ हमें बांधा किसने है, बताओ हमें कत्ल किसने किया है। खुद ही कत्ल करते हो और खुद ही मातम करते हो। उस वक्त हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा
کہ رونا تو تمہارے مقدر میں قیامت تک رہے، انشاءاللہ تم روتے ہی رہو اور تمہیں خوشی نصیب نہ ہو۔ یہ کن کو کہا؟ کوفہ والوں کو۔ اور کوفہ کی تاریخ اٹھائیں، ظالم سے بڑھ کے ظالم حکمران آتا گیا اور جس نے کوفہ والوں کے سر اڑائے۔ اچھا یہ باتیں ہو گئی۔ اب ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد لعین نے چھڑی ماری حضرت امام علی مقام امام حسین کے لبوں پر، اور تھال پہ حضرت امام علی مقام کا سر لایا گیا۔ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے اور تاریخ کا بدلنا دیکھیے، تلک الایام نداولھا۔ حضرت امام کا سر کس کے دربار میں لایا گیا؟ ابن زیاد کا سر جو ہے وہ کاٹ کے مختار کے پاس لایا گیا، مختار کا سر جو ہے وہ کاٹ کے مصعب بن زبیر کے پاس لایا گیا، اور مصعب کا سر کاٹ کے جو ہے وہ عبد الملک کے دربار میں لایا گیا۔ عبد الملک بن مروان سر کٹتے رہے ہیں اور اگلے حکمران کے تھال میں آتے رہے، اور جس محل میں آئے تھے جب عبد الملک کو محدث نے بات بتائی نا کہ میں نے اسی محل میں یہ سر بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی، این تھوڑے وقتوں میں میں نے قاتل کو بھی کٹتے ہوئے دیکھا، عبد الملک ڈر گیا، اس نے وہ محل ہی سارا تباہ کر دیا اور خود دمشق چلا گیا۔ تو یہ منحوس محل ہے۔ اچھا بہرحال ابن زیاد اس نے کیا کیا؟ چھڑی ماری۔ اس وقت صحابی رسول حضرت زید بن ارقم موجود ہیں، انہوں نے کھڑے ہو گئے، وہ کوفہ آئے تھے تجارت کے لیے، دیکھا کہ اعلان ہو رہا ہے جی باغی قتل ہو گئے ہیں سارا کچھ، انہوں نے کہا چلو باغی دیکھیں۔ باغی کیا دیکھے؟ یہ تو امام علی مقام امام حسین ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم آپ کہتے ہیں میں نے جب نیزے کی طرف دیکھا ہو بہو رسول اللہ کا نقشہ نیزے پہ لٹکا ہوا تھا، حضرت امام علی مقام امام حسین۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت زید کھڑے ہو گئے اور بوڑھے صحابی تھے، انہوں نے کہا بدبخت اپنی چھڑی ہٹا، میں نے انہی لبوں کو رسول پاک کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ تو اس لائن نے کہا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، پر میں صحابی ہونے کا حیا تو کرتا ہے، خون کا حیا نہیں کرتا تو۔ اسی دوران کوفہ میں جب حضرت امام علی مقام امام حسین کے یہ سر ایک بازار سے گزرا تو بازار میں ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس نے پڑھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی آیت نمبر 9 پہ پہنچا تھا کہ کیا تو گمان کرتا ہے وہ اصحاب کہف، وہ کتنے تھے؟ 5 7 یا 9 جتنے بھی تھے اصحاب کہف، وہ غار والے جو ساتھی تھے وہ کتنی بڑی ہماری عجیب نشانیاں تھے۔ جب اس قاری نے یہاں تک پہنچا تو حضرت امام علی مقام امام حسین کے سر انور سے آواز آئی اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، وہ اصحاب کہف سے بھی عجیب تر قصہ حسین کا ہے جو قتل بھی ہوا ہے اور نیزے کی نوک پہ بھی چڑھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اصحاب کہف ہیں اور یہ حضرت امام حسین ہے۔ توجہ کیجئے، اعجب کیوں کہا؟ یہ عجیب ہیں، یہ کیا ہیں؟ کیوں وجہ ہے؟ اصحاب کہف کی کیا داستان ہے؟ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ترتوس شہر سے غار کے اندر چلے گئے تھے، اپنا ایمان بچایا، فقط اپنا بچایا، اور کروڑوں کا ایمان بچانے کے لیے حسین غار میں نہیں گیا، میدان میں نکلا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پھر یہ 300 سال کیا ہو گئے؟ سو گئے، جان بچی، اور اسی طرح وہ بغیر قتل کے ہی وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ 300 سال کے بعد وہ اٹھے اور اٹھ کے بعد میں فوت ہو گئے، لیکن حسین قتل بھی ہوا، حسین کے ساتھی بھی قتل ہوئے، ان کی فیملیاں بچ گئیں، لیکن حسین کی فیملی پوری کی پوری گرفتار ہوئی۔ اور پھر نیزے کے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا، یہ عجیب تر ہے یا یہ عجیب تر ہے؟ تو یہ آپ نے فرمایا، یہ کوفہ شہر کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا۔ اچھا اب کتنے دن کوفہ میں رہے؟ کوفہ میں تقریباً 35 دن کوفہ کے اندر قید رکھا اس ابن زیاد نے، قافلہ حسینی کو اہل بیت کو۔ کتنے دن؟ 35 دن، 12 سے لے کر 17 صفر تک، 17 صفر تک قید رکھا۔ اچھا جب اب ان دنوں اس نے کیا ابن زیاد نے؟ ابن زیاد نے قاصد بھجوایا دمشق کی طرف، تو یوں جو ہے وہ قصہ تمام ہو گیا۔ اب کیا آرڈر ہے؟ وہ قاصد کے جانے اور واپس آنے تک یہ تقریباً دن لگے ہیں، اور یہ سفر ہے کوفہ سے دمشق تک کتنے کلومیٹر؟ 950 کلومیٹر۔ اب بات ہوں میں آپ کے سامنے نقشہ رکھتا ہوں۔ مجھے بتائیں یہ کربلا ہے، اور کربلا کا دمشق تک کا فاصلہ کتنا ہے جی؟
لیکن ان یزیدیوں نے یہ راستہ اختیار کیا، لمبا راستہ اختیار، اور لمبے راستے میں اہل بیت کے مستورات اور قیدی اونٹوں کے اوپر قید رہے، اور ہاتھ بھی بندھے ہیں اور پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، ہتھکڑیاں بھی ہیں، بیڑیاں بھی ہیں۔ یہ لمبا راستہ، خود وہ پانی پیتے تھے، خود وہ عیاشیاں کر رہے تھے، اور اہل بیت کا قافلہ امتحان ربی دے رہا تھا۔ ہاں کوفہ، ادھر کوفہ ہے۔ اچھا، اب یہ 950 کلومیٹر ہے، اور کوفہ سے موصل جو ہے وہ 572 کلومیٹر ہے، موصل سے ہمس جو ہے وہ 730 کلومیٹر ہے، اور ہمس سے دمشق جو ہے وہ 165 کلومیٹر ہے۔ اب یہ ٹوٹل بن جاتا ہے 1467 کلومیٹر، اور یہ سفر کتنا ہے، اور یہ کتنا بنا؟ اچھا، اب اونٹوں کی رفتار ہم گنتے ہیں، اونٹوں کی رفتار، یہ جو قافلے جاتے ہیں جن میں خواتین بھی ہوں اور اونٹوں صحراؤں میں اونٹوں کا قافلہ ہو، اوسطاً جو ہے وہ ایک دن میں اونٹوں کا قافلہ جو ہوتا ہے وہ 30 کلومیٹر سے 40 کلومیٹر تک ہوتا ہے، یہ اونٹوں کا قافلہ، یعنی ایک دن میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 30 کلومیٹر، یا اب اس کا درمیانہ ہم لگا لیں 35 کلومیٹر۔ اب سفر کتنا ہے؟ 1460۔ اب اس میں راتیں بھی، اور راتوں کو سفر نہیں ہے، راتوں کو قیام ہے، پھر دن کا سفر ہے۔ یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ تقریباً کے 42 دن بنتے ہیں۔ اب 17 سفر کو کوفہ سے نکلے، 42 ڈالیں تو کتنے دن بعد جا پہنچے؟ تقریباً 29 ربیع الاول کو، 29 ربیع الاول، 29 ربیع الاول کو۔ اب یزید نے 7 دن سے لے کر 40 دن تک کی یہ روایت ملتی ہے کہ 7 دن قید رکھا، 8 دن، 10 دن، زیادہ سے زیادہ کیا ہے 40 دن۔ اس کے بعد اس نے پھر ایک صحابی رسول ہے نعمان بن بشیر، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو واپس مدینہ بھیج دیا جائے، دمشق سے کوفہ اور کوفہ سے مدینہ منورہ، اور یہ مدینہ منورہ کا جو فاصلہ ہے یہ کربلا سے مدینہ 1318، کوفہ سے 1318، دمشق سے کوفہ، کوفہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ، پھر مدینہ منورہ۔ 1318 یہ ہے، 950 یہ ہے، اور کربلا سے 90 ہے۔ اب کتنا فاصلہ ہو گیا؟ یہ سارا فاصلہ جب طے ہوا، اب قافلہ حسینی پہنچا ہے 8 شوال 61 ہجری، یکم محرم الحرام سے آپ لے لیں 8، یعنی کتنے مہینے؟ 10 مہینوں میں یہ اہل بیت کے قافلے چلتے رہے۔ اور حضرت امام سیدنا زین العابدین سے جب کسی نے پوچھا آپ کوئی اس دوران کوئی عجیب، ہمیں کوئی اپنی بات سنائے، فرمایا عجیب بات کیا ہے؟ نہ ہمارا سجدہ چھوٹا ہے، نہ ہمارا پردہ چھوٹا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین تقریباً 44 سال زندہ رہے ہیں، لیکن آپ کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ جب پانی آتا تھا آپ رو پڑتے تھے، اور روتے، اور کربلا معلیٰ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے آ جاتا جب سارے پیاسے شہید ہوئے۔ اب یہاں بس یہ جب دمشق سے قافلہ حسینی کہاں پہنچا؟ مدینہ والوں نے جب دیکھا تو اب مدینے والوں نے یزید کی بیعتیں توڑی۔ اب یہاں واقعہ آتا ہے یزید نے پھر مدینہ پہ 10,000 کا لشکر بھیجا، اور یہاں 3 دن تک مدینہ منورہ جو تھا یزید کی فوج کے ذریعے تعداد ہوتا رہا، اور تقریباً 10,000 کے لگ بھگ شہادتیں ہوئی ہیں صحابہ کرام میں۔ صحابہ کرام کی 3 دن تک جو ہے وہ مسجد نبوی پہ گھوڑے باندھے رہے، 3 دن تک اذان بھی نہیں ہوئی، جماعت بھی نہیں ہوئی۔ اور مدینہ پاک پہ حملہ کب ہوا؟ اہل بیت کے آنے کے بعد، جب مدینہ والوں نے حجاز سے بیعتیں توڑ دی۔ کس کی توڑی؟ یزید کی توڑی۔ یہ دوسری کربلا تھی جو مدینے میں ہوئی ہے۔ تقریباً 1000 کے لگ بھگ خواتین کے ساتھ اس کی فوج نے ریپ کیا۔ اسے کہا میں نے تمہارے لیے مدینہ حلال کر دیا۔ صحابہ اور صحابہ زادے اور صحابہ زادیاں شہید ہوئی ہیں۔ یہ دوسری کربلا تھی، کس لعین کے دور میں؟ یزید کے۔ تیسرا اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا، کیونکہ مکہ مکرمہ اور حجاز بھی سارا اس کا باغی ہو گیا تھا، بیعتیں توڑ دی۔ اور یہاں اس جگہ پہ مدینہ منورہ پہ توجہ کیجئے گا، مدینہ منورہ کے جو لشکر اسلامی کے امیر بنے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن
हनजला, अब्दुल्ला बिन हनजला जो मक्का मुकरमा में लश्कर इस्लामी के अमीर बने हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब पैदा हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इस कदर खुश हुए थे क्योंकि मदीने में सबसे पहली विलादत अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुई है। और यहूदियों ने कहा दिया हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया, इनके बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब्दुल्ला पैदा हुए, सारे खुश हुए कि अब यहूदियों का जादू टूट गया। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर को गुट्टी भी दी, अजान भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, बहादुर बड़े ये हुए। और यही वो साहबी हैं जिनके बारे में है कि हुजूर ने जब एक बार पछने लगवाए तो फरमाया अब्दुल्ला ये वहां खून छुपा दे जहां कोई ना देखे। ये गए और पी गए, खून अकदस पिया। किन्होंने? अब्दुल्ला बिन। हजरत अब्दुल्ला से पूछा गया वो खून अकदस जब आपने पिया उसका टेस्ट क्या था? फरमाया शहद से ज्यादा मीठा था, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार था। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से सारी जिंदगी मुंह से कस्तूरी की खुशबू आती रही है। अब्दुल्ला बिन हनजला कौन है? बस मैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लूंगा। अब्दुल्ला बिन हनजला, आपने सुना होगा कि जब जंगे ओहद की आवाज आई, हजरत बिलाल गलियों में अजान दे रहे थे, पुकार रहे थे निकलो ओहद की जंग के लिए। हनजला वो साहबी हैं जिनकी ताजा ताजा शादी हुई थी, सुहाग रात थी, वे गुसैलुल मलाइका हैं। और हनजला रात गुजरी, गुसल किया, फजर पड़ी, फिर आके आप अपनी बीवी से मुलाकात की, फिर गुसल फर्ज हुआ, लेकिन कानों में अजान पड़ी कि निकलो जंग के लिए। बगैर गुसल के तलवार पकड़ के मैदान जंग की तरफ निकल गए कि मबादा देर ना हो जाए। गुसल ना किया, उसी जंग में, जंग ओहद में ये शहीद हो गए। जब ये शहीद हुए तो ना ये लाशों में नजर आए और ना ये जिंदों में नजर आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हनजला को तलाश करो। तलाश किया गया, लाश कोई नहीं। फरमाया इस पहाड़ी के पीछे जाओ, वहां हनजला को गुसल दिया जा रहा है। जब गए गुसल दिया जा रहा था, गुसल देने वाला नजर नहीं आ रहा था। इनको कहा जाता है गुसैलुल मलाइका। गुसैलुल मलाइका के बेटे अब्दुल्ला, आपकी बीवी जो है हजरत हनजला की बीवी, जब उन्होंने सुना मेरा शौहर फौत हो गया, उन्होंने अपनी पूरी बरादरी को इकट्ठा किया। सुनो, मुझसे हनजला 2 बार मिले हैं, लिहाजा मेरे पेट में अगर औलाद हुई वो हनजला की होगी, मुझ पर इल्जाम ना लगाना। और ये अब्दुल्ला पैदा हुए थे। अब्दुल्ला बिन हनजला ये यजीद के खिलाफ कहां उठे? मदीना मुनव्वरा। ये भी शहीद हुए, फिर ये शहीद हुए। ऐन उसी मौका पर के काबा पे हमला हो रहा था, मंजनीकों के साथ पत्थर मारे जा रहे थे और काबा शहीद हो रहा था। इधर काबा शहीद हो रहा है और उधर यजीद दमिश्क के अंदर जो है वो कुलंज की बीमारी से 3 दिन तड़पने के बाद मर गया। तौबा इसको तौफीक हुई है तौबा की? अब भी जो कहते शायद उसने तौबा की होगी, उधर वो काबे पे हमला कर रहा है और मुसलमानों का खून बहा रहा है, और तू कहता कि शायद होगी। अच्छा, शायद होगी कि नहीं होगी ये तो खुदा जाने। हमारे सामने जो 3 वाकयात उसके हुए हैं, अहले बैत का कत्ल, मदीना मुनव्वरा का कत्ल और मक्का मुकर्रमा में कत्ल जो उसने किया, और 2 हरम पामाल किया और 3रा हरम नबवी पामाल किया। तो क्या ये 3 वाकयात इस लायक हैं कि उसे रहमतुल्लाह अलैह कहा जाए या उसे रजी अल्लाह अन्हु कहा जाए? तो ये मैंने कुछ चीदा वाकयात सुनाए, मैंने बीच में बड़े छोड़ दिए क्योंकि वक्त की नज़ाकत है। आज का हमारा मौजू था करबलाए मुअल्ला से मदीना तक का सफर। कितने करबला बपा हुए हैं? 3। एक करबला में अहले बैत का करबला, और दूसरा मदीना मुनव्वरा का करबला, और तीसरा मक्का। अच्छा, ये 3 दिन जो रहा है, इस 3 दिन में मस्जिद नबी में ना अज़ान हुई, ना जमात हुई, कुछ भी नहीं हुई। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब आप कहते हैं मैं मिंबर के पीछे छुप गया था, लेकिन जब भी नमाज का वक्त होता था नबी पाक के रोजे से अजान की भी आवाज आती थी, जमात की आवाज भी आती थी। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत और मुवद्दत सिखाए। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी अहले बैत की जो है वो मोहब्बतों के जाम भर भर के पिलाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ लें जी।